함께 은혜 나누실 말씀입니다. 오늘 말씀은 마가복음 14장 43절에서 52절까지는 말씀입니다. 마가복음 14장 43절에서 52절입니다. 제가 가진 성경책으로 신약성경 81페이지에 있습니다. 봉독해 드리도록 하겠습니다. 예수께서 말씀하실 때에 곧 12 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 서기관들과 장로들에게서 파송된 무리가 검과 뭉치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 이미 그들과 군호를 짜 이르되 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌어가라 하였는지라. 이에 와서 곧 예수께 나와 랍비어하고 입을 맞추니 그들이 예수께 손을 대어 잡거늘 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐 그 귀를 떨어뜨리니라. 예수께서 무리에게 말씀하여 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 뭉치를 가지고 나를 잡으려 나왔느냐. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 그러나 이는 성경을 이루려 함이니라 하시더라. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 한 청년이 벗은 몸에 배 혼이불을 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡히매 배 혼이불을 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. 아멘. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor por ti.
유다, 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 어디 있어 유다, 유다, 유다. 네가 어떻게 그럴 수 있어? 네가 어떻게 주님께 그럴 수 있냐 말이야. 그분과 함께 지낸 시간이 얼마인데 어떻게 그럴 수 있어? 다른 사람도 아닌 네가. 그분께서 다른 사람보다 신뢰하던 네가 어떻게 그럴 수가 있냔 말이야. 말을 좀 해보란 말이야. 뭐라고? 말을 해보라고? 그건 당신이 나한테 할 소리는 아닌 것 같은데. 내 대답을 듣기 전에 당신이 먼저 얘기해 보시지. 그런 당신은 왜 주님을 부인했는데? 그때 당신이 예수님께 뭐라고 얘기했었지? You will all fall away. Rabbi, I will not fall away. I will lay down my life for you. Will you? I will. Peter, I tell you, before dawn, you will deny me 3 times. Let it be known, Jesus of Nazareth has been tried by the Supreme Court of Elders, and he has been found guilty of blasphemy and of threatening to destroy the temple. The sentence is death. You! Take back your money! You. I've seen you before. You know him. No. I don't know him. You called him Rabbi. He's nothing to do with me. You know him. I've seen you with him. I don't know him. Peter, you will deny me 3 times. Don't be afraid. Take him to Pilate. 하지만 유다, 난 고작 돈 몇 푼에 자네처럼 예수님을 팔지는 않았어. 베드로, 당신은 아까 우리가 함께했던 시간에 대해 얘기했었지. 역시 그 시간은 별거 아니었나 보군. 그게 무슨 말이야? 내가 고작 이 돈 몇 푼 때문에 예수님을 판 줄 알아? 그럼 아니란 말이야. 그분은
그분은 메시아가 아니었어. 내가 그렇게 기다려왔던 메시아가 아니었단 말이야. 그분은 날 속였어. 난 배신당했단 말이야. 자네 지금 무슨 말도 안 되는 궤변을 늘어놓고 있는 건가? 그분이 자네를 배신하다니 그런 말도 안 되는 소리 집어치워. 왜 말이 안 된다는 건가? 메시아라면 뭐라도 했어야 되는 거 아니야? 메시아라면, 진정 메시아라면 이런 꼴은 되지 말았어야지. 그래, 지금처럼 이렇지는 않았겠지. 하지만 그래 베드로, 그런 당신은 왜 여기서 이러고 있는 거지? 그렇게 호언장담하던 당신이 지금쯤 당신은 예수님과 함께 있어야 하는 거 아닌가? 왜 아무 말이 없나 베드로? 뭐라고 말 좀 해보시지. 그래, 나도 할 말은 없어. 하지만 그렇다고 어떻게 주님을 그리 할 수 있나? Judas. Your friend from Galilee has caused quite a stir. One cannot deny that he has followers, especially amongst the less well-educated element. But you, Judas, I'm intrigued. He has a power. It's hard for me to put into words. A power to cause trouble, to stir things up. Attacking money changers. Threatening to destroy the temple. The Holy of Holies. If he were the Son of God, would he abuse the house of God? The true Messiah will unite Israel, not divide it. What do you want with him? Just to talk. If the Romans step in, can you imagine the slaughter? It will mean the end of the temple, the end of our faith, the end of our nation. Is that what you want, Judas? Judas, you are his friend. Bring him here, discreetly. Let us try to stop this while we still can. And what's in it for me? Good. We shall expect to hear from you presently. Do what you came for. Traitor!
He who lives by the sword dies by the sword. 그분이 옳았어. 그분이 다 끝났어. 이제 다 끝났다고. 내가 생각했던 메시아는 내가 만들어낸 허상에 불과했던 것을 내가 모든 걸 망쳐버렸어. 그분이 진짜 메시아였던 것을 이제 다 끝났어. 그래, 이제 다 끝났어. 끝났어. 이제 다 끝이야. 유다! 안 돼! 베드로야, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? 베드로야, 네가 진정 나를 사랑하느냐? 네. 주님, 내가 주님을 사랑합니다. 내가 주님을 사랑합니다. 뜨거운 박수 부탁합니다. 우리 베드로 역의 박천사 한수 집사님, 그리고 유다 역의 마선빈 형제님이셨습니다. 수고하신 우리 두 분에게 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 갈릴리 호수가에서 주님은 시몬에게 물으셨네. 주님은 시몬에게 물으셨네. 사랑하는 시몬아, 사랑하는 시몬아, 넌 날 사랑하느냐? 오 주님, 당신만이 아십니다. 정릉 베델교회에서 주님은 정릉 베델교회에서 주님은 나에게 물으셨네. 주님은 나에게 물으셨네. 사랑하는 테라마, 넌 날 사랑하니? 사랑하는 테라마, 넌 날 사랑하니?
베델교회에서 한 번 더 묻습니다. 정릉 베델교회에서 주님은 나에게 물으셨습니다. 주님은 나에게 물으셨네. 사랑하는 대답아, 넌 날 사랑하느냐. 오 주님, 당신만을 사랑해요. 오 주님, 당신만을 사랑해요. 오 주님, 당신만을 사랑해요. 지금 여러분들이 보신 친구의 고백이라고 하는 이 드라마는 예수님을 은 30냥에 팔고 그리고 예수님을 3번씩이나 부인했던 가룟 유다와 베드로라고 하는 두 제자의 이야기입니다. 그런데 우리가 함께 나누었던 마가복음 14장에 있는 말씀을 보면요, 오늘 예수님을 버리고 배신한 사람이 비단 이 두 사람만은 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 우리가 함께 나눴던 말씀 14장 50절에 보면 성경은 이렇게 말합니다. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 그렇습니다, 여러분. 12명의 제자 모두가 다 예수님을 버리고 도망했습니다. 가룟 유다는 예수님을 팔았고 베드로는 죽기 싫어서 3번씩이나 예수님을 부인했지만 그렇게 예수님을 생명을 다해서 지키겠다고 호언장담해 놓고도 예수님을 결국은 저주했지만, 여러분, 그 두 사람뿐이 아니었습니다. 그 외에 다른 10명도 끝까지 예수님을 따르지는 못했다는 겁니다. 아마 그것을 상징적으로 우리에게 보여주기 위해서 오늘 마가는 그동안 그가 사용하지 않았던 방법으로 예수님의 제자들에 대해서 이야기하고 있는 것 같습니다. 43절을 주목해 주십시오. 예수께서 말씀하실 때에 곧 12 중에 하나인 유다가, 여러분 들으셨습니까? 이제까지 마가는 예수님의 제자들에 대해서 이야기할 때 항상 예수님의 제자들, 예수님의 곁에 있었던 사람들, 예수님이 사랑했던 사람들이라고 이야기하고 있습니다. 그런데 오늘 이 장면에 있어서 마가는 이렇게 얘기합니다. 12 중에 하나였던 유다. 예수님은 더 이상, 마가는 더 이상 그들을 예수님의 제자로 부르고 있지 않습니다. 그냥 많은 사람들 중에 12명이었다고 얘기합니다. 그뿐이 아닙니다. 47절을 주목해 주십시오. 46절부터 읽으면 그들이 예수께 손을 대어 잡건을 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐 그 귀를 떨어뜨렸다. 우리는 이 사람이 바로 베드로라는 것을 알고 있습니다. 그런데 역시 마가는 그를 예수님이 가장 사랑했던 혹은 제자들 중에 수제자였던 베드로라고 표현하지 않습니다. 뭐라고 얘기하냐면 예수님 곁에 서 있었던 자 중에 한 사람, 이미 예수님의 제자가 아닌 12명 중에 한 사람, 베드로 역시 더 이상 제자로 표현되고 있지 않습니다. 그게 전부가 아닙니다. 오늘 말씀의 끝부분인 51절을 주목해 주십시오. 51절은 이렇게 말합니다. 한 청년이 벗은 몸에 배 혼이불을 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡힘에 배 혼이불을 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. 여러분, 우리는 이 사람이 바로 마가라는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 역시 그의 이름도, 그가 예수님의 제자였다는 것도 이야기하고 있지 않습니다. 뭐라고 얘기하냐면 한 청년입니다. 다시 말하면 제자들은 더 이상 제자가 아닙니다. 여러분, 제자는 누구입니까? 스승을 닮아가려고 애쓰고 스승에게서 배우고 스승의 가르침을 따르려고 몸부림치는 것이 제자입니다. 그런데 이 사람들은 모두 예수님을 버렸습니다. 12명 모두가 다 예수님을 버리고 도망쳤다고 성경은 말하고 있고, 그래서 그들은 더 이상
예수님의 제자로 불릴 자격이 없는 12명 혹은 예수님 곁에 한 사람, 옷을 벗고 도망가던 비겁한 한 청년으로 묘사되고 있는 것입니다. 예수님을 따르는 사람이 제자입니다. 예수님의 말씀대로 순종하려고 하는 사람들이 제자입니다. 예수님이 우리의 삶의 목적이 되는 사람들이 그리스도인입니다. 예수님의 말씀대로 어쨌든지 실패하고 때로는 실수할지라도 그 말씀대로 살려고 몸부림치는 사람들이 바로 성도입니다. 만약 우리가 세상에서 우리의 현실적 삶에서 예수님을 버린다면 오늘 이 12명처럼 우리는요 수많은 사람들 70억 인구 중에 한 사람입니다. 더 이상 예수님의 제자, 예수님의 성도, 예수님의 일꾼이라 칭할 자격이 없다는 겁니다. 오늘 저는 이 낯선 해에 맞이하는 낯선 부활절을 위해 조금은 낯선 설교 제목을 정해보았습니다. 오늘 말씀의 제목은 예수를 버리는 12가지 방법입니다. 오늘 제자들이 각자의 12가지 이유 때문에 예수님을 버렸음을 알 수가 있습니다. 첫째, 가룟 유다. 여러분, 요한복음 12장 6절은 가룟 유다에서 이렇게 말합니다. 이렇게 말하면 가난한 자들 생각함이 아니요 그런 도둑이라 돈꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐감이라. 여러분, 가룟 유다는요 예수님을 배우려고 믿은 게 아닙니다. 가룟 유다가 예수님을 따른 이유는 돈을 벌기 위해서였습니다. 그건 도둑이었다고 얘기하고 있습니다. 예수님을 따라다니면 예수님을 통해서 많은 돈을 벌 수 있을 것이라고 생각했지만 여러분, 그의 기대는 무너지고 말았습니다. 결국 그는 예수님을 은 30냥에 헐값에 팔아버리고 맙니다. 욕심 때문에 예수님을 버리는 것, 우리의 삶 속에 예수님을 버리는 첫 번째 방법입니다. 베드로를 생각해 보십시오. 베드로는 예수님께서 저 십자가의 고난에 대해서 이야기할 때에 내가 내 생명을 내놓고라도 당신을 지키겠다고 예수님 앞을 가로막았던 사람입니다. 그런데 여러분, 그는 죽기 싫어서 세상에 손가락질 당하는 것이 무서워서 예수님을 부인하고 예수님을 버렸습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤 닭 울기 전에 내가 3번 나를 부인하리라. 마태복음 26장 34절에 예수님의 예언은 그대로 적중했고 베드로는 세상이 무서워서 두려워서 예수님을 버렸습니다. 우리가 일상에서 예수님을 버리는 두 번째 방법입니다. 교회에 왔을 때는 정말 예수님을 잘 믿는 것 같고 사람들 앞에서는 누구보다도 예수 뜻대로 산다고 큰소리치고 마치 교회가 운영되고 하나님의 뜻이 이루어지는 모든 방법을 다 알고 있는 것처럼 큰소리치지만 삶의 현장에서는 손해보기가 싫어서 사람들에게 손가락질 당하는 게 무서워서 예수 믿는다는 흉내조차 내지 않는 사람들, 세상에 두려워 예수를 버리는 사람들입니다. 안드레를 생각해 보십시다. 요한복음 1장 41절과 42절의 말씀에 보면 안드레라고 하는 사람은 바로 자기의 형제 베드로를 예수님께 인도했던 사람입니다. 그뿐 아니라 여러분, 오병이어의 기적이 일어난 그 현장에서 물고기 2마리와 보리떡 5개를 가지고 있었던 아이를 예수님께 인도했던 것도 안드레입니다. 안드레는 이렇게 확신을 가지고 많은 사람들을 주님 앞에 이끌어왔던 사람이에요. 자기가 만난 예수님을 많은 사람들에게 소개하고 예수님의 사역을 돕기 위해서 많은 사람들을 전도했던 사람입니다. 그런데 여러분, 막상 안드레가 예수님을 버리고 도망갑니다. 그런데 그것은 이미 예상해 볼 수 있는 결과였습니다. 왜? 여러분, 안드레는 원래 세례 요한의 제자였습니다. 예수님의 등장과 함께 안드레는 자기의 스승을 떠나서 예수님께로 갑니다. 그리고 이제 예수님이 더 이상 그에게 필요 없다고 생각하니 예수님마저 떠납니다. 기회주의자입니다. 이게 유리하면 여기에 붙고 저기에 유리하면 저기에 붙고, 오늘 많은 그리스도인들이 그렇게 기회주의자적인 생각을 가지고 세상이 유리하면 세상에 붙고 예수가 유리하면 예수에 붙고 교회가 편안한 것 같으면 교회에 파묻히고 세상이 많은 것을 줄 것 같으면
예수를 버리는 그런 삶을 살고 있지는 않은지. 네 번째로 예수님을 버린 사람은 야고보입니다. 세베대의 아들 야고보, 요한의 형제죠. 야고보와 요한에게는 재밌는 별명이 주어졌습니다. 마가복음 3장 17절에 보면 또 세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며, 예수님께서 이 두 형제, 특별히 야고보에게 어떤 별명을 주셨냐면요, 너는 우레의 아들이다. 번개 같은 사람이라는 겁니다. 화끈하고 급진적인 성격을 가지고 있던 사람이죠. 그는 꽤나 진보적인 사상의 사람이었습니다. 그런데 여러분, 예수님을 보니까 화끈한 거예요. 죽은 사람 살리죠. 병든 사람들 일으키죠. 물고기 2마리 보리떡 5,000명을 먹입니다. 물을 포도주로 만들죠. 와우! 이 사람이면 세상을 바꿀 수 있겠다. 이 사람이면 단번에 세상을 뒤집어 엎을 수 있겠다. 이 사람이야말로 나의 급진적이고 화끈한 성격에 합당한 사람이다. 그런데 시간이 지날수록 예수님은 점점 슬로우 가장 천천히 가는 방법, 하나님의 역사를 기다리는 방법으로 뒷걸음치는 것처럼 보입니다. 나서질 않습니다. 혁명에는 뜻도 없는 것 같아요. 야고보는 결국 예수님을 버립니다. 자기의 이념 때문에, 자기의 성향 때문에. 예수님을 배우려고, 예수님을 닮으려고 따라온 게 아니라 자기의 꿈, 자기의 이념을 예수의 사상 안에서 찾으려고 했던 야고보는 예수님을 그렇게 버립니다. 예수를 버리는 네 번째 방법입니다. 다섯 번째는 요한입니다. 여러분, 그래도 요한은 칭찬받을 만합니다. 요한복음 19장 26절에 보면 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고, 여러분, 요한은요 적어도 다른 제자들과는 달랐습니다. 요한은 예수님이 십자가에 못 박힐 때 그 밑에까지, 그 예수님의 십자가 아래까지 끝까지 쫓아갔던 사람입니다. 그런데 요즘 모 TV 개그 프로그램에서 나오는 대사처럼, 그래서 따라가서 요한은 따라가긴 따라갔는데 예수님을 위해 아무것도 하지 못했습니다. 말 한마디도 꺼내지 못했습니다. 그들이 고발하는 것처럼 예수님이 신성을 모독했거나 성전을 그렇게 무너뜨리겠다고 로마의 권력에 반기를 들지 않았다고 말하지 못했다는 겁니다. 그것이 옳지 않다고, 그것은 예수님이 십자가에 죽을 이유가 없다고 증거하지도 주장하지도 못하고 그냥 그렇게 소극적으로 따라가서 예수님이 죽는 것을 옆에서 지켜보기만 했습니다. 오늘 수많은 그리스도인들이 그렇게 숨어서 예수를 믿습니다. 자기 자신은 조용히 예배에 참석하고 자기 자신은 조용히 예수를 따르는 것 같지만, 그래서 예수를 위해서 아무것도 하지 못합니다. 진리와 정의를 위해서 아무것도 하지 않습니다. 소극적인 것도 죄입니다, 여러분. 예수님을 버리는 방법입니다. 여섯 번째는 바돌로메입니다. 나다니엘이라고 불렸던 바돌로메에 대한 이야기는 요한복음 1장에 기록되어 있습니다. 빌립이라는 사람이 나다니엘을 자기가 만난 예수님께 인도하려고 합니다. 그때 나다니엘이 이렇게 말합니다. 여러분 잘 들어보십시오. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 여러분, 나다니엘은 편견의 사람이었습니다. 나사렛에서는 구세주가 나올 수가 없다는 겁니다. 그 시골 촌동네에서 무슨 나라를 구할, 무슨 전 세계를 구원할 구세주가 올 수 있느냐는 겁니다. 여러분, 지역 때문에, 인종 때문에, 삶의 모습 때문에 편견을 가지고 안 돼, 못해, 그건 아니야 라고 재단을 했던 편견에 사로잡힌 바돌로메는 예수님을 버립니다. 예수님이 부둥켜 안고 함께 우는 사람들을 버리고 떠납니다. 여러분, 편견을 주의하십시오. 내 생각에 사로잡혀서 예수님을 버리지 마십시오. 이것이 예수님을 버리는 또 다른 방법이기 때문입니다. 도마,
7번째 제자 도마는요, 예수님을 의심 때문에 버렸습니다. 서양에는 이런 속담이 있어요. You are doubting Thomas. 당신은 의심 많은 도마입니다. 사람이 막 의심을 하고 괜히 막 의혹을 제기하면요, 서양 사람들이 그럽니다. Are you doubting Thomas? 너는 의심 많은 도마냐? 왜 그렇게 사람을 의심해? 여러분, 도마는요, 서양 역사 속에 의심 덩어리로 인식되고 있습니다. 그것도 그럴 것이 예수님께서 부활하셔서 나타났을 때 그 자리에 없었다는 이유 때문에 도마는 예수님의 부활을 믿지 않습니다. 인정하지 않습니다. 그의 손으로 직접 만져보기 전에는 예수의 부활을 믿을 수 없다고 얘기했던 사람입니다. 여러분, 의심은 예수님을 버립니다. 예수님이 부활하셔서 오늘 우리 곁에 있고 성령님으로 우리 안에 와 계심에도 불구하고 예수가 어디 있냐고, 예수가 있으면 왜 우리의 삶이 이러냐고 끊임없이 의심하고 의혹을 제기하는 것은 예수님이 함께 있어도 예수님을 버리는 방법입니다. 도마는 의심 때문에 예수님을 버렸습니다. 그 다음엔 빌립입니다. 빌립은 말할 것 없이 계산적인 사람이죠. 요한복음 6장 7절에 보면 예수님께서 오병이어의 기적을 행하시기 전에 빌립에게 묻습니다. 꼭 집어서, 빌립아, 이 많은 사람들을 내가 먹였으면 좋겠다. 그랬더니요, 계산도 빠릅니다. 순식간에 빌립은요, 그 많은 사람들을 보더니 견적을 냅니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 여러분, 순간적으로 계산이 나온 거예요. 얼마나 계산이 빠른 사람입니까? 그런데 계산적으로 보니까 예수님은 정말 계산할 줄 모르는 사람입니다. 수의 개념이 없는 사람이에요. 예수님은 자기의 이익도 스스로 취할 줄 모르는 분이었습니다. 이 사람 따라다니다가는 완전히 쪽박차게 생긴 거예요. 빌립은 계산하고 계산하다가 예수님을 버립니다. 여러분, 아직도 계산적으로 예수님을 따르는 분이 계신다면 그것은 예수님을 버리는 또 다른 방법이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 9번째는 마태입니다. 마태는요, 세리였습니다. 당시에 자기 민족이 가장 혐오하고 가장 증오했던 사람입니다. 세금을 걷어서 자기 민족의 주머니를 털어내고 피를 빨아내는 사람이었습니다. 도둑소리를 들었던 사람이에요. 그런데 예수님이 친히 그 마태의 집에 찾아가셔서 그와 함께 식사도 하시고 사람들이 손가락질하고 욕을 하는데도 불구하고 죄인과 함께하는 사람이 어떻게 메시아가 될 수 있느냐고 의혹을 제기했지만 예수님은 떳떳하게 마태와 함께 하셨고 그에게 구원을 주셨으며 그를 제자로 삼으셨습니다. 그런데 마태가 예수님을 버렸습니다. 배은망덕한 겁니다. 은혜를 모르는 인간입니다. 여러분, 우리가 받은 은혜 중에 가장 큰 은혜는 무엇입니까? 우리 같은 사람이 하나님의 자녀가 됐다는 것입니다. 나 같은 사람을 예수님이 십자가의 보혈의 피로 구원해 주셨다는 겁니다. 그런데 지금 무엇을 안 해준다고, 내 기도를 안 이루어진다고, 뭐가 안 된다고, 내가 예수를 몇 년 믿었는데 왜 내 삶이 이러냐고 예수님을 버린다면 배은망덕입니다. 우리가 받은 은혜를 망각하는 것, 그것 또한 예수님을 삶에서 버리는 방법입니다. 10번째 제자는 다데오입니다. 도대체 다데오가 누굴까요? 얼핏 생각나는 건 설렁탕에 집어넣는 다대기가 생각납니다. 여러분, 제가 이렇게 말하는 이유가 있습니다. 다데오는요, 말 그대로 존재감이 없어요. 명단에만 4번 나옵니다. 그게 답니다. 다데오는 무슨 말을 했다든지 주님을 위해서 무슨 일을 했다든지 기록이 없어요. 여러분, 이렇게 예수 믿는 것도, 예수 따르는 것도 예수 버리는 겁니다. 교회 안에 존재감이 없어요. 그 사람이 우리 교인인 것도 몰라요. 이건 심각한 문제입니다, 여러분. 예수 믿는 사람은 표현이 안 될 수가 없어요. 예수를 진심으로 믿고 그 은혜에 감사하는 사람은, 예수의 제자가 된 사람은요, 그 사람의 열정 때문에, 그 사람 안에 자라고 있는 사랑 때문에 증거가 보이지 않을 수가 없어요. 그런데 다대기 동생인지 따오기의 오빠인지 다데오가 도대체 뭔지, 예배를 마치고 내려갔더니 성도 하나가 저한테 묻더라고요. 목사님, 오늘 은혜 많이 받았습니다. 그 12명의 제자 중에 가장 불행한 사람이 누구라고 생각하세요? 그래서 저는 베드로를 꼽았습니다. 왜냐하면 베드로 속에서 제 자신을 많이 보기 때문입니다. 그런데 그 성도가 그러더라고요. 아니요, 목사님, 저는 다데오라고 생각합니다. 존재감조차 없으니까요. 예수님을 버리는 것, 여러분, 그렇게 어렵지 않습니다. 존재감 없이 사십시오. 아무것도 하지 마십시오.
담임 목사가 여러분 이름조차 기억하지 못하게 하십시오. 확실하게 예수님 떨쳐버릴 수 있습니다. 11번째는 시몬입니다. 그의 앞에는 가나나인이라는 말이 붙어 있습니다. 여러분, 가나나라고 하는 말은 우리가 흔히 그 가나안이라고, 가난한 사람이라고 우리가 오해할 수가 있는데, 분명히 성경은 가나나인이라고 말하고 있어요. 가나나인이라는 말은 아람어로 열심당원이라는 뜻입니다. 혁명가예요. 시몬은 혁명을 꿈꿨습니다. 로마의 침략을 받아서 고통받는 자기 민족을 예수 그리스도의 능력으로 구원하려고 했어요. 근데 이 예수라는 사람이 십자가를 지고 죽는 겁니다. 혁명은커녕 그들의 손에 못 박혀 죽습니다. 빌어먹을 내가 속았어. 시몬은 예수를 버립니다. 그것도 충분한 이유가 있다고 떠들면서 말이죠. 마지막 12번째 예수를 버린 사람은 작은 야고보입니다. 우리가 흔히 세베대의 아들 야고보와 비교할 때 알페오의 아들 야고보라고 부르는 사람입니다. 왜 작은 야고보냐면요, 그가 아마 가장 12제자 중에 젊었든지 아니면 키가 작았기 때문이 아닐까라고 우리는 추측합니다만, 한 가지 전승에 의하면 그가 12명의 제자 중에서 제일 잘생긴 꽃미남이었다고 합니다. 그래서 그를 보통 작은 야고보라고 부르는데, 그의 특징은요, 지독한 경건주의자였습니다. 놀랍게도 이 알페오의 아들 야고보의 형이 마태입니다. 세리. 그런데 세리였던 자기 형과 달리 이 작은 야고보는요, 어렸을 때부터 율법을 철저하게 지켜오고 항상 경건한 모습으로 하나님 앞에 서 있었던 사람입니다. 형과 함께 예수님을 따라갔는데 예수님을 보니까 기가 막혀요. 도대체 전통이라는 게 없는 것 같습니다. 율법이라는 게 없는 것 같습니다. 얼마나 자유로우신지, 심지어는 그가 평생을 따르고 믿어왔던 모든 율법에 대해서 도전을, 뿐만 아니라 당시의 종교 지도자들의 위선을 가차없이 지적하면서 예수님은 전혀 다른 행보를 택하고 계셨던 겁니다. 작은 야고보는 그런 예수님을 이해할 수 없었습니다. 조용히 기도해야죠. 찬송 부를 때 왜 박수를 칩니까? 목사가 넥타이를 안 매요? 미쳤어. 여러분, 작은 야고보는 더 이상 예수님을 따를 수가 없었습니다. 그는 자신의 경건주의에 충족시켜줄 수 없는 자유로운 예수를, 진짜 예수를 버립니다. 여러분, 저는 지금까지 예수님을 우리 삶의 현장에서 지금 당장 버릴 수 있는, 아니 지금 우리가 버리고 있는 12가지 방법에 대해서 말씀드렸습니다. 그런데요, 여러분, 이유가 다 다른 것 같지만 종합해보면 하나입니다. 그들이 왜 예수님을 버렸을까요? 왜냐하면 그들에게는 예수님이 수단이었기 때문입니다. 예수님 자신이 목적이 아니라 예수님이 수단이었어요. 내가 이루고 싶은 영광, 내가 얻고 싶은 명예, 내가 벌고 싶은 돈, 내가 누리고 싶은 건강, 내 자녀들이 잘 되는 것, 세상에서 모든 것을 누리기 위해서 예수가 필요했던 겁니다. 그런데 예수님은 그 12명에게 아무것도 주지 않았습니다. 당연히 버려야죠. 폐기 처분해야죠. 안타깝게도 너무나 많은 사람들이 이 시대에도 예수님을 수단으로 생각합니다. 막상 예수님은 우리를 수단으로 생각하지 않습니다. 여러분, 예수님이 우리를 수단으로 생각했으면 날 위해서 죽었겠습니까? 뭐 쓸모가 있다고요? 내가 섬기는 양들, 성도들에게조차도 존경받지 못하는 나를, 실수투성이, 문제투성이, 항상 돌이켜 앉아서 무릎을 꿇으면 다 내가 잘못해서 안 되는 것 같은 죄책감에 사로잡혀 있는 이 못난 나를 위해서 예수님이 왜 죽습니까? 뭐가 필요해서요? 날 위해서 무엇을 하시겠다고요? 여러분을 위해서 예수님께서 어떤 영광을 보려고 여러분들을 위해서 죽습니까? 만약 우리가 수단이었다면 예수님은 절대로 우리를 택하지 않으셨을 겁니다. 예수님에게 우리는 목적이었습니다. 구원해야 할 생명, 하나님의 자녀로서 하나님과 화목시켜야 할 하나님의 백성, 내가 생명을 주고도
얼마든지 사랑할 수 있는 삶의 목표, 죽어야 할 목적. 여러분, 우리는 너무 쉽게 우리의 믿음을 팔아서 삶을 삽니다. 그러니까 배신하는 겁니다. 그러니까 버리는 겁니다. 내가 바르고 내가 원하는 것을 얻지 못하게 할 믿음이라면 그건 믿음 취급도 안 하는 겁니다. 여러분, 진짜 믿음은요, 적어도 기독교 신앙은요, 우리의 삶을 팔아서 믿음을 사는 겁니다. 그렇지 않으면 우리는 예수님을 버릴 수밖에 없습니다. 예수님을 끝까지 따라야 할 아무런 이유도 없습니다. 예수님은 우리의 수단이 아니라 목표입니다. 예수님이 우리를 그렇게 사랑하셨던 것처럼. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 여러분들에게 예수님을 버리는 12가지 방법에 대해서 말씀을 드렸습니다만, 사실 우리는 365가지 방법을 알고 있습니다. 매일매일 예수님을 버리니까요. 배우지 않아도, 가르치지 않아도 우리는 적당히 예수님을 어떻게 피하고 우리의 유익과 우리의 두려움을 이겨내기 위해서 예수님을 적당히 무시하는 방법을 알고 있습니다. 이번 부활절에는 예수님을 버리는 방법이 아니라 우리를 위해서 죽으시고 우리를 위해서 다시 사셔서 우리 곁에 와 계신 그 예수님을 다시 찾는 방법, 그분을 놓치지 않는 방법, 그분 안에 살아가는 방법을 터득하는 부활절이 되었으면 좋겠습니다. 그런데 막상 예수님은 예수님을 버렸던 그 12사람에 대해서 어떤 태도를 가지고 계셨나요? 예수님은 마가복음 14장 27절에서 28절까지 말씀에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라. 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였습니다. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 요한복음 13장 1절과 2절 말씀에는 예수님께서 죽을 것을 아시고 자기의 사람들을 끝까지 사랑하셨다고 말씀하셨습니다. 여러분, 예수님을 버리고 떠난 그들을 포기하지 않았습니다. 끝까지 사랑하셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 내가 갈릴리 가서 너희를 기다리고 있을게. 여러분, 이미 예수님은 그들이 예수님을 버릴 것을 알고 배신할 것을 알고 돈을 받고 팔 줄 알고 매일매일의 삶 속에 예수님을 무시할 것을 알지만 예수님 말씀하셨습니다. 그래도 난 너희를 기다릴 거야. 너희를 향한 나의 사랑은 변함이 없을 거야. 이라크 전쟁 때 아들을 전쟁터에 보낸 한 미국 노부부가 있었습니다. 오랜 시간 동안 아들에게서 연락이 없는 거예요. 초조해지기 시작했습니다. 무슨 일이 있을까? 그러던 어느 날 아들에게서 전화가 왔습니다. 너무나 반가운 전화였습니다. 샌프란시스코였습니다. 아빠, 저 샌프란시스코 와 있어요. 아들아, 얼마나 걱정했는데 무슨 일이 없는 거지? 아들은 예 아빠 괜찮아요. 내일 집에 갈게요. 노부부는 너무너무 행복했습니다. 여보, 우리 아들이 살아서 돌아온대. 그때 아들이 저 전화기 반대편에서 이렇게 말했습니다. 그런데 아빠, 한 가지 부탁이 있어요. 그게 뭔데? 제가 친구를 데리고 갈 거예요. 어떤 친구? 우리 아들의 친구라면 얼마든지 데리고 와야지. 어쩌면 우리하고 오래오래 같이 살아야 될지도 몰라요. 물론 문제 없지. 여보, 우리 아들이 친구까지 데려온대. 근데 아빠, 끝까지 들어주세요. 그 친구는 두 다리가 없어요. 왼쪽 팔도 잘렸어요. 전쟁터에 나갔다가 쥐뢰를 밟고 그만 두 다리와 팔을 잃었어요. 아버지는 아무 말도 하지 못했습니다. 그리고 조용히 아내에게 얘기합니다. 여보, 친구가 상위군인이래. 다리가 없고 팔이 없대. 저 전화기 끝에서 엄마의 이런 소리가 들렸습니다. 데려오지 말라 그래. 안 돼. 어떻게 우리가 그 아이를 보호할 수 있겠어? 어떻게 먹여 살릴 수 있겠어? 떨리는 목소리로 아빠가 얘기합니다.
아들아, 다 좋은데 그건 좀, 다리도 없고 팔도 없다는데 우리가 어떻게 그 사람을 데리고 있겠니? 아들은 말없이 전화를 끊었습니다. 그리고 이틀 후 경찰관이 문을 두드립니다. 혹시 이 집이 제임스의 집인가요? 제임스 아버님, 어머님 되십니까? 죄송하지만 비보를 전하게 되었습니다. 제임스가 이틀 전 샌프란시스코에 있는 한 모텔에서 투신 자살을 했습니다. 그의 곁에 있었던 유서입니다. 떨리는 손으로 유서를 읽어봅니다. 사랑하는 아빠, 엄마, 미안해요. 저는 집에 돌아갈 수가 없겠네요. 저는 두 다리를 잃고 한 팔마저 잃었어요. 그런데 아빠, 엄마가 얘기한 것처럼 평생 아빠, 엄마의 짐이 되고 싶지는 않네요. 아빠, 엄마를 원망하지 않습니다. 저는 그냥 이렇게 스스로 세상을 떠나는 것이 세상에 도움이 될 것이라고 생각했을 뿐입니다. 평안히 잘 계세요. 사랑하는 아들 제임스로부터. 노부부는 통곡을 하며 봅니다. 잘못했어 얘야. 정말 잘못했어 얘야. 여러분, 우리 예수님이라면 뭐라고 말씀하셨을까요? 그래? 그런 친구 있으면 데려와. 너에게 그런 상처가 있으면 있는 그대로 내게 와라. 매일매일의 삶 속에 나를 부인하고 너의 연약함 때문에, 비겁함 때문에, 너의 욕심 때문에 나를 저 시궁창에 처박을지라도, 나를 저주하고 모른다고 할지라도, 세상 사람들 앞에 나를 부인할지라도 나는 항상 이곳에서, 이 십자가 위에서 아들아, 딸아, 널 기다리고 있을게. 그들을 다시 만난 예수님은 그들에게 아무런 핀잔도 왜 나를 버렸냐고 책망도 하지 않으셨습니다. 그저 그들에게 떡을, 생선을 구워주시면서 물으셨습니다. 나를 사랑하니? 정말 날 사랑하니? 그냥 내가 알고 싶은 건 그것뿐이야. 여러분, 예수님의 부활은 현실입니다. 우리는 지나간 이야기를 하고 있는 것이 아닙니다. 바로 오늘 당신 곁에 종종 무시당하고 버림받고 상처받으면서도 너희가 내 목적이니, 너희가 나의 삶의 전부이니, 내가 죽은 이유가 너니, 나는 항상 너를 여기서 기다릴 거야 말씀하시는 주님께 여러분 다시 한번 용기를 내어 돌아가는 부활절이 되었으면 좋겠습니다. 기도합시다. 부활의 아침, 아주 즐겁고 행복하고 기쁜 예배입니다. 여러분 모두 축하합니다. 예수의 부활이 우리의 것이 되었습니다. 아멘. 아멘. 박수합시다. 별로 안 기쁘신가 봐요. 얼굴 표정이나 박수에 힘이 없네요. 박수합시다. 감사합니다. 아멘. 축하합니다. 아멘. 아멘. 능력의 이름 예수, 권능의 이름 예수,
되신 예수 거룩한 이름 예수 거룩한 이름 예수 빛을 주는 예수 모든 이름 위에 뛰어난 예수 생명 되신 예수 능력의 이름 예수 능력의 이름 예수 권능의 이름 예수 모든 능력을 다하는 예수 생명 되신 예수 치유의 이름 치유의 이름 예수 아멘 용서의 이름 예수 자유 주시는 그 이름 예수 생명 되신 예수 거룩한 이름 거룩한 이름 예수 아멘 빛을 주는 예수 모든 이름 위에 뛰어난 예수 생명 되신 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 예수를 찬양합시다. 부활하신 예수 그리스도를 찬양합시다. 자리에서 일어나 큰 소리로 찬양합시다. 아멘. 주의 이름 높이며 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 그 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사함의 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네 주의 이름 높이 주의 이름 높이며 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 그 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사함의 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네 주의 이름 높이 하늘 영광 버리고 하늘 영광 버리고 그 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사함의 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네 주의 이름 높이 나는 죽고 주가 살고 나는 없고 주만 있으면 이 땅에서 하나님의 아름다운 나라 이루리 나는 죽고 주가 살고 나는 없고 주만 있으면 이 땅에서 하나님의 아름다운 나라 이루리 내 안에서 내가 산다. 내 안에서 내가 산다면 육체의 열매 맺으며 내 안에서 주가 산다면 성령의 열매 열매 맺으리. 나는 죽고 나는 죽고
주가 살고 아멘. 나는 없고 주가 있으면 이 땅에서 하나님의 아름다운 나라 이루리. 아멘. 나는 죽고 주가 살고 주가 살고 나는 없고 주가 있으면 이 땅에서 하나님의 아름다운 나라 이루리. 내 안에서 내가 산다면 육체의 열매 맺으며 내 안에서 주가 산다면 성령의 열매를 맺으리. 아멘. 나는 죽고 주가 살고 나는 없고 주만 있으면 이 땅에서 하나님의 아름다운 나라 이루리. 나는 죽고 주가 살고 아멘. 나는 없고 주만 있으면 이 땅에서 하나님의 아름다운 나라 이루리. 나는 죽고 주가 살면 나는 죽고 주가 살면 나는 죽고 주가 살면 주의 나라 이루리. 나는 죽고 주가 살면 나는 죽고 주가 살면 나는 죽고 주가 살면 주의 나라 이루리. 나는 죽고 주가 살고 나는 없고 주만 있으면 이 땅에서 하나님의 아름다운 나라 이루리. 아름다운 나라 이루리. 아름다운 나라 이루리. 아멘. 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 자꾸 나보고 죽으라 그래요. 우리가 죽을 때 하나님께서 정말 생명을 주실 것을 믿습니다. 아멘. 우리 모두 사나 죽으나 주의 것이로다. 우리 모두 사나 죽으나 주의 것이라. 한번 같이 따라해 보실까요? 우리 모두 사나 죽으나 우리 모두 사나 죽으나 주의 것이로다. 우리 모두 사나 죽으나 주의 것이라. 우리 모두 사나
당신께 그리스도의 사랑으로 더욱 섬기며 이제 나도 세상에 전하리라. 당신을 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 당신은 사랑받기 위해 당신이 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며. 자, 우리 옆 사람과 잠시 인사를 나누십시다. 예수님께서 부활하셨대요. 자, 오늘 부활하신 예수님을 우리의 마음속에 담고 우리 안에 힘이 되시고 새 생명 되어주신 예수님 앞에 우리 감사하는 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 다시 살아나셔서 오늘 우리와 함께 하시는 주님 앞에 우리 주님을 3번 크게 부르면서 기도하며 나가겠습니다. 주여 주여 주여. 하나님 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 하나님. 우리의 연약함 우리의 부족함 하나님 우리의 수많은 하나님 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 우리를 위해 죽으시고 우리를 위해 다시 사셨소. 하나님 우리의 생명을 우리의 기쁨이 되어주시고 우리의 능력을 주시고 하나님 기쁜 마음으로 찬양하며 만납니다. 주님 우리를 부르시고서 우리를 위해 죽으시고 다시 사시고 하나님 또 하나의 열매를 맺으라. 마음의 감격 찾으셨을 때에 하나님 하나님 함께 하시옵소서. 이제 나도 세상에 전하리라. 당신이 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 당신을 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며. 우리는 모두 사나 죽으나 주님의 것입니다. 아멘. 우리 모두 사나 죽으나 주의 것이로다. 우리 모두 사나 죽으나